Welcome, dear students and followers of KLR Virtual Academy, to this session. In this session, we will be discussing on the functions of statistics. ఈ క్లాస్లో మనము గణాంక శాస్త్రం యొక్క విధులను చర్చిద్దాం. ఇప్పటివరకు మనం గణాంక శాస్త్రం యొక్క నిర్వచనాలు, గణాంక శాస్త్రం యొక్క పురోగతి, చారిత్రక పురోగతి, ఆధునిక కాలంలో పురోగతి, ప్రస్తుత కాలంలో ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు ఇది మనం చర్చించాం. దానికి కొనసాగింపుగా ఈ తరగతి చర్చా కార్యక్రమం ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ముఖ్యంగా గణాంక శాస్త్రం యొక్క విధులు ఏంటి అనేది మనము ఈరోజు చర్చిద్దాం. Dear students, statistics is a branch of science concerned with preparation of numerical information. It is a branch of science concerned with preparation of numerical information or statistical information. Based on that statistical information, you can take a proper decision as well as you can test your decisions before they are going to implement. Statistics in earlier days was a subject merely confined to data collection and data presentation. Now it was evolved as data collection, data presentation, as well as data analysis, and you can see that future defining, right? So some kind of testing tools you are developed. There are some kinds of testing tools were developed in the branch of statistics that makes us to cope the future uncertainties, and you can define your future also. That's why statistics is a universal applicable science nowadays prominently known. ప్రస్తుతం గణాంక శాస్త్రాన్ని విశ్వవ్యాప్త ఉపయోగ శాస్త్రంగా పేర్కొంటున్నారండి. ప్రారంభంలో కేవలం గణాంక శాస్త్రాన్ని వివరాల సేకరణ, దత్తాంశ సేకరణ మరియు సమర్పణకు పరిమితం చేశారు. కాలక్రమంలో దత్తాంశ విశ్లేషణకు దీన్ని ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు భవిష్యత్ నిర్ధారణకు, భవిష్యత్తును నిశ్చిత రూపంలో తెలుసుకోవడం కొరకు స్టాటిస్టిక్స్ ను ఉపయోగిస్తున్నారు. అందుకొరకే స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క ఉపయోగం ఆధారంగానే దాని యొక్క పేర్లు కాలక్రమంలో మారుతూ వచ్చాయి. ఈ రోజు మనము ఫంక్షన్స్ what do you mean by function means the distinguished activity or a task to be carried out. The distinguished task or activity to be carried out by anyone or any kind of branch or discipline or field can be simply defined as function. నిర్దిష్ట కార్యకలాపాలను, నిర్దిష్టంగా నిర్వర్తించవలసినటువంటి కార్యకలాపాలను మనము విధులుగా పేర్కొంటాము. అట్లాగే ప్రతి వ్యక్తి కూడా పౌర విధులు ఎలాగ ఉన్నాయో ఒక్కొక్క విభాగానికి, శాస్త్రీయ విభాగానికి, ఒక్కొక్క అంశానికి నిర్దిష్టమైనటువంటి విధులు ఉన్నాయి. ఈ విధుల నిర్వర్తననే మనము, ఈ కార్యకలాపాల నిర్వర్తననే మనం విధులుగా పేర్కొంటున్నాము. చూద్దాం. మరొకసారి మళ్ళీ డెఫినేషన్ తోనే మొదలు పెడతాం. ఇట్ ఈస్ ది సైన్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్, presentation, analysis, interpretation of numerical data from logical analysis, as per Croxton and Cowden. ఈ డెఫినేషన్ అంతా కూడా ఫంక్షనరీ మెకానిజం ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. సో ఇట్ సేయింగ్ దట్ కలెక్షన్ యాక్టివిటీ, presentation యాక్టివిటీ, అనాలిసిస్ యాక్టివిటీ, ఇంటర్ప్రిటేషన్ యాక్టివిటీ, రైట్? సో ఈ నిర్వచనాన్ని తీసుకున్నా కూడా దత్తాంశ సేకరణ, సమర్పణ, తర్వాత విశ్లేషణ మరియు ప్రతిక్షేపణ అనే ఒక విధులను గణాంక శాస్త్రంగా మనం నిర్వచించడం జరిగింది. అందుకొరకే నిర్వచనంలోనే తెలిసిపోతుంది ఇది నిర్దిష్ట కార్యకలాపాలతో కూడినటువంటి కార్యకలాపము. అట్లాగే రెండవ నిర్వచనం ప్రకారం ఇట్ ఈస్ ది సైన్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ. ఇవి కూడా నిర్దిష్టమైనటువంటి కార్యకలాపాలు. యాజ్ పర్ ద సెకండ్ డెఫినేషన్, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షనరీ యాక్టివిటీ or functionary mechanism, distinguished and progressive tasks. What I mean to say, after completion of data collection, you are supposed to go for presentation. You are supposed to go for analysis. After analysis, you are supposed to take part of interpretation. After estimation, you are supposed to define its probability. That's why these are some functionary mechanism you can see. Right? We will discuss the functions of statistics in details. Basically, you have some 6 distinguished functions in statistics. Right? First, you can say that systematic collection and presentation of facts. As we are saying that statistics is originally confined to data collection and data presentation in ancient days and somewhat modern days also. So the basic and
immediate function of statistics is collection of data and presentation of data. What do you mean by data? Data is nothing but collection of some facts, findings, observations, outcomes can be together called as data. సో గణాంక శాస్త్రం యొక్క మొట్టమొదటి విధి దత్తాంశ సేకరణ. దత్తాంశం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదేని ఒక అంశానికి సంబంధించినటువంటి పరిశీలనలు, వాస్తవాలు, నిజాలు, ప్రయోగ ఫలితాలు, గమనించిన విషయాలు, వీటన్నిటిని మనం స్థూలంగా దత్తాంశంగా పేర్కొంటున్నాం. సో ఇక్కడ సిస్టమేటిక్ వే ఆఫ్ కలెక్షన్ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం. ఒక నిర్దిష్ట ప్రణాళిక ప్రకారము, విధానం ప్రకారము మనం దత్తాంశం సేకరించడం. కాబట్టి ది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ అప్లికేషన్ ఈజ్ సిస్టమేటిక్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, presentation of facts. What do you mean by presentation? Anyone can easily understand by our presentation. This is the ultimate objective. So in such objective, you need to follow some precautions. You need to use some rules, regulations, techniques, methods for presentation of facts or the outcomes. That's why data collection and data presentation is the foremost functionary mechanism of statistics. సో సులభంగా పండితులకు, పామరులకు విషయాలు అర్థమయ్యే రీతిలో పట్టికలు, పటాలు, బొమ్మల సహాయంతో మనము విషయాలను సమర్పించడాన్ని దత్తాంశ సమర్పణ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం. కాబట్టి స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క మొట్టమొదటి విధి ఏంటంటే దత్తాంశ సేకరణ. దాంతో పాటే ముడిపడిన మరొక అనుబంధ విధి ఏంటంటే దత్తాంశ సమర్పణ. మీరు ఉదాహరణ గనక తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఏది సిస్టమేటిక్ వేలో దత్తాంశాన్ని ఎలా సమర్పిస్తారు దానికి సంబంధించిన ఉదాహరణ తీసుకున్నట్టయితే ప్రపంచంలో లేదా ఎక్కడైనా కానీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే పాపులేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెన్సస్. జనాభా లెక్కల సేకరణ అనేది ఒక సుదీర్ఘకాలమైనటువంటి గణాంక ప్రక్రియ. ఈ సుదీర్ఘకాల గణాంక ప్రక్రియలో వాళ్ళు ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలు పోల్చి, సమయాన్ని వెచ్చించి, వనరులను కేటాయించి, జనాభా వివరాలు సేకరించి అద్భుతంగా ఫలితాలను 130 కోట్ల జనాభాను 2 పేజీలలో చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటండి, కన్ఫైనింగ్ ది డేటా ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్. It is not meant that you have collected some 1000 pages data and making a binding of book and presenting. This is not. You need to abstract or extract only the important facts that conveys the entire meaning of that your activity. So మొత్తము పేజీల దత్తాంశం సమర్పించడము పుస్తకం రూపంలో అందజేయడం కాదు. ఈ పేజీల రూపంలో ఉన్నటువంటి దత్తాంశంలో ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు, వాటిని మనం సగటులు అనే పేరుతో పిలవచ్చు. ఆ సగటులను గనక మనం ప్రదర్శిస్తే దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ఉదాహరణకు ఒక విద్యార్థికి 68% మార్కులు వచ్చాయి అంటాం. అంటే అర్థం ఏంటంటే 680 మార్క్స్ వచ్చాయి. ఒకవేళ గనక అది 1000 పేపర్స్ మార్క్స్ అయితే, అంటే 1000 మార్క్స్ పేపర్ అయితే అని అర్థం. 68% వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ క్లాస్ సాధించాడు అని చెప్తున్నాం. కాబట్టి మెమోను ముందర పెట్టడం కాదు, ఇక్కడ ఆ మెమో యొక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ పెట్టడం. అందుకొరకే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాను చూడండి. ఫిగర్స్ ఎట్ ఏ గ్లాన్స్ ఇండియా 2011 సెన్సస్. ఇంకా 2021 సెన్సస్ స్టార్ట్ కాలేదు, జస్ట్ అది బిగినింగ్ లో ఉంది. కాబట్టి 2011 సెన్సస్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఐటెం, టోటల్, రూరల్ అండ్ అర్బన్ కేటగిరీ కింద తీసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ సబ్ కేటగిరీ పర్సంటేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ బై బ్రాడ్ ఏజ్ గ్రూప్స్, రైట్. సో మనకు ఏజ్ గ్రూప్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఏంటండి, 1 day అనేది బేసిక్ ఏజ్, 100 years అనేది మాక్సిమం ఏజ్, అఫ్ కోర్స్ 100+ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో మనకు ఒక్క రోజు వయసు గల ప్రజలు ఉన్నారు, అంటే అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు ఉన్నారు, 99 సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు. కానీ అందులో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం కొరకు ఇక్కడ 3 కేటగిరీ తీసుకున్నారండి. 0 to 14 ఈజ్ ఎ కేటగిరీ, first category, and 15 to 59 years another category, and 60 and above years is that. So these are some important. You can present the data like 0 to 1 year, 1 to 2 year. It will take some table format, but that doesn't mean anyone asks that which category of people is with maximum quantity in your country. ఏ వయసులో ఉన్నటువంటి ప్రజలు మీ దేశంలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇది మనం చెప్పొచ్చు. సో అట్లాగే టోటల్ 29%, అంటే 100కు 29 మంది 14 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారండి. మళ్ళీ కంపేర్ చేసినప్పుడు రూరల్లో 30.9% అండి. అలాగే అర్బన్ లో ఇక్కడ 30.9 అంటే అవుట్ ఆఫ్ 100లో, అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 100లో 14 సంవత్సరాల లోపు కలిగిన వాళ్ళు 30% లేదా 30.9, అంటే ఉజ్జాయింపుగా 31% అని చెప్పొచ్చు. అట్లాగే పట్టణాల్లో 25.5%గా చెప్పవచ్చు. చూడండి,
అంత 130 కోట్ల జనాభాను సింపుల్ గా ఇక్కడ కేటగిరీ చేశాం. నెక్స్ట్ వన్ ఫెర్టిలిటీ ఇండికేటర్స్. ఇది ఒక కేటగిరీ అండి. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ దేనికి చెప్తున్నాను, దత్తాంశాన్ని అనువైన రూపంలో సమర్పించే విధానము అంటాం. క్రూడ్ బర్త్ రేట్, జనరల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్, ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ బిట్వీన్ 15 to 19 years, 20 to 24 years, and so and so and so. Total fertility rate, gross reproduction rate, general marital fertility rate, total marital general marital అంటే ఐ మీన్ మృత రేటు అని చెప్పుకోవచ్చండి. అట్లాగే యూ కెన్ గో ఫర్ మోర్ లైక్ టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ బై లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ది మదర్. హియర్ education of the mother is the important parameter while we are presenting this data. Without any formal education, below primary education, primary education, and so and so and so, right? If you go through like this could depict the entire demographics of our country that was measured, I mean in the సెన్సెస్ ప్రాసెస్. ఈ రకంగా మనం చూసినట్టయితే మొత్తం జనాభాకు సంబంధించిన సంక్షిప్త రూపం మనం ఇక్కడ వస్తుంది. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే పూర్తి వివరాలు అందజేయడం కాదు, ఆ వివరాలను సూక్ష్మీకరించి సగటుల రూపంలోకి ముఖ్యమైనటువంటి కొలమానాలు ఉపయోగించుకుంటూ సంక్షిప్తంగా దత్తాంశాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం అనేది మొట్టమొదటి విధి. సో కలెక్షన్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ డేటా కలెక్షన్ యు ఆర్ సపోజ్ టు కౌంట్ అండ్ కన్సిడర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దట్ పాపులేషన్, whereas in case of presentation you are supposed to convey or depict a few numbers or stats that could display itself its entire impact. So దత్తాంశ సేకరణలో ప్రతి చిన్న అంశాన్ని కూడా సూక్ష్మ అంశాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిందే. కానీ సమర్పించేటప్పుడు మాత్రం సగటున సంక్షిప్తంగా స్థూల అంశాలను మనం ప్రదర్శించాలి. ఆ స్థూల అంశాలు ప్రదర్శించేటప్పుడు దాని యొక్క సూక్ష్మ అర్థం కూడా మనకు ఇక్కడ తెరవాలి. అందుకొరకే ఇవన్నీ మనం తీసుకోవచ్చండి. మోర్టాలిటీ రేట్ ఇట్లా. సో ఇది మొదటి ఉదాహరణగా మనం మొదటి విధికి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా కలెక్షన్ ఇన్ ఏ సిస్టమేటిక్ వే అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. దాంతో పాటు డేటా ప్రజెంటేషన్ అని కూడా మనము తీసుకోవచ్చు. రైట్, గోయింగ్ టు బ్యాక్ అవర్ డిస్కషన్. You can see that second function, if you take that simplification of mass figures, right? So simplification of mass figures means confining the large numbers into small values with the help of averages, deviations, and some statistical tools and techniques. So while simplifying the mass figures into small values, they will enable us to make a comparison, identify cause and effect relation, identify for testing. Simply, in due course of analysis of anything, you are supposed to consider the representative values, that is called as simplified values. Okay, so పెద్ద విషయాలను పెద్ద పరిమాణం, భారీ పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి భారీ సంఖ్యలను లేదా అంకెలను సూక్ష్మ విలువలుగా మార్చి వాటి ఆధారంగా దత్తాంశ విశ్లేషణ చేపట్టడం అనేది రెండవ విధి. మీరు డేటా కలెక్ట్ చేశారు, పెద్ద మొత్తంలో మీ దగ్గర డేటా వివరాలు ఉన్నాయి. దాన్ని ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలండి? విశ్లేషణ సౌకర్యార్థము సూక్ష్మ విలువలుగా మార్చవలసి ఉంటుంది. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ మార్కులు తీసుకున్నట్టయితే 1 2 3 4 5 ఫస్ట్ ఇయర్ సబ్జెక్టులు, 1 2 3 4 5 సెకండ్ ఇయర్ సబ్జెక్టులు మొత్తం రాస్తే దిస్ ఇస్ టోటల్ డేటా. దానిలో ఫస్ట్ ఇయర్ టోటల్ ఒకవైపు తీసుకున్నారు, సెకండ్ ఇయర్ టోటల్ ఒకవైపు తీసుకున్నారు. అప్పుడు ఏంటండి? సమ్ వాట్ సింప్లిఫైడ్ డేటా. అట్లాగే మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ కి పర్సంటేజ్, సెకండ్ ఇయర్ పర్సంటేజ్, అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సింప్లిఫికేషన్ ఆర్ సింప్లిఫైడ్ డేటా. మళ్ళీ దాన్ని ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి టోటల్ మార్క్స్ చేశారు, అదొక సింప్లిఫికేషన్ వే. అట్లాగే ఈ టోటల్ మార్క్స్ పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేశారు, అదొక మెథడ్, అదొక విధానం. అట్లాగే ఫస్ట్ క్లాసా, సెకండ్ క్లాసా, డిస్టింక్షనా లేదా థర్డ్ క్లాసా అని చెప్తున్నారు, ఇది కూడా. సో ఈ రకంగా మ్యాథమెటికల్ ప్రిన్సిపల్స్, అర్థమెటిక్ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, దాంతో పాటు స్టాటిస్టికల్ మెజర్మెంట్స్ ఉపయోగించుకొని పెద్ద డేటాను కూడా మీరు సూక్ష్మీకరించవచ్చు. సూక్ష్మీకరించినటువంటి ఇప్పుడు చూడండి, విద్యార్థి ఏ 68%, విద్యార్థి బి 70%, రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే విద్యార్థి ఏ కంటే బి ఎక్కువ మార్కులు సాధించాడు అనే ఒక కన్క్లూజన్ కి, బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ లోకి రావచ్చు. అట్లా కాకుండా ఇద్దరు మెమోలు పక్క పక్క పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ మార్కులు, అక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ మార్క్, యూ నీడ్ టు మేక్ జిగ్జాగ్ కంపారిజన్. whereas if you simplify the data and confine that values into representative values like averages, definitely that will enable you to make better comparison and better understanding of this data. Right, look at here, simplification of mass figures. You can see one example. See, two variables were taken here, 45,000 and 15,000. 45,000 a 5-digit figure, 15,000 is a 5-digit figure. This is the actual value. This can be simplified into 4500 and 1500, and this can be further simplified into 450 is to 150. This can be further simplified into 45 is to 15, and this can be further simplified into
3:1, and further 3/4 and 1/4. See, here we are using mathematical principles towards simplifying the mass figure. That's why even though if you cut down its digits, the actual gist of that value will not be hampered or tampered. If you say that 45,000 is to 15,000, that will convey same message, as well as if you say that this is as 3:1. This is some simple method we are using. We have many more. 9 kinds of tools in statistics. I mean, techniques, we have 9 kind of tools that can reduce the mass figures into simple values called as averages or central tendency values. Based on these central tendency values, you will better able to convey, communicate, analyze and present whatever the outcome of your experiment. So పిల్లలు చూడండి, 45,000 అనేది ఒక సంఖ్య, 15,000 అనేది ఇంకొక సంఖ్య. దీన్ని మీరు సూక్ష్మీకరిస్తున్నారు. 45,000 వర్సెస్ 15,000ను 4500 వర్సెస్ 1500గా మార్చినా అదే అర్థం వస్తుంది. 450:150 చేసినా అదే అర్థం వస్తుంది. 45:15 అదే అర్థం వస్తుంది. 3:1 అన్న అదే అర్థం వస్తుంది. 3/4 3/4 1/4 అని చెప్పినా కూడా అదే అర్థం వస్తుంది. ఇది మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్నటువంటి బ్యూటీనెస్. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎంత పెద్ద వాల్యూస్ అయినా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ విషయంలో అంటే అక్షరాలు, వాక్యాల విషయంలో ఈ సూక్ష్మీకరణ అనేది సాధ్యం కాదు. ఒక అక్షరం మారిందంటే దాని అర్థమే మారిపోతుంది. అందుకొరకే అంకెలు ఎందుకు మరి స్టాటిస్టిక్స్ కి అవకాశము? స్టాటిస్టిక్స్ అనేది అంకెలతో కూడిన శాస్త్రం కాబట్టి అన్ని సేకరించేది అంకెలు, వర్గీకరించేది అంకెల రూపంలోనే, ప్రదర్శించేది అంకెల రూపంలోనే, విశ్లేషించేది అంకెల రూపంలోనే లేదా సంఖ్యల రూపంలోనే. కాబట్టి అంకెలను మనం పెంచొచ్చు, తగ్గించవచ్చు. వీటిని తగ్గించడం ద్వారా మన యొక్క విశ్లేషణ సౌకర్యం మెరుగవుతుంది, సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. సింపుల్ గా అంటే సులభంగా ఎవరికైనా కూడా మనము విషయాలు చెప్పవచ్చు. అట్లాగే గణాంక శాస్త్రంలో ఇక్కడ చెప్పినటువంటి నిష్పత్తులు, తర్వాత రేట్లు, వీటితో పాటు రకరకాల సంక్షిప్త కొలమానాలు ఉన్నాయండి. వీటిని మనం కేంద్ర సగటులు లేదా కేంద్ర స్థానమానాలు అనే పేరుతో పిలుస్తుంటాం. వాటిని ఉపయోగించుకొని ఎంత పెద్ద డేటా అయినా కూడా చేయండి. ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఫిగర్ ఈజ్ మీంట్ ఫర్ బెటర్ అనాలిసిస్, నాట్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పస్. సో సూక్ష్మీకరించుడు అనేది ఏంటంటే సులభంగా వాటిని విషయాలు అర్థం చేసుకోవడం కొరకే అని మనం గమనించాలి. నెక్స్ట్ వన్, మూడవది గివ్స్ న్యూమరికల్ మెజర్మెంట్. సి, న్యూమరికల్ మెజర్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది ఇంకొక విధి. వాట్ యు మీన్ బై న్యూమరికల్ మెజర్మెంట్? డేటా ఆర్ వాల్యూ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ కెన్ బి కాల్డ్ as న్యూమరికల్ మెజర్మెంట్. ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్, ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, some things can be measured and some things cannot be measured. You can measure distance, you can measure time, you can measure weight, you can measure some liquids, but you cannot measure the skill or capacity or talent of a teacher, of a doctor, of a performer. Particularly in case of services, there is no such measurement tool available in the world that could measure the capacity of a teacher. Can you say that a teacher speaking with 10 kgs weight? Can you quantify the teacher's talk or presentation in terms of numbers or in terms of liters or in terms of meters? No way. But it can be, because this is data in the form of qualitative nature. What do you mean by qualitative nature? Data which cannot be measured can be called as qualitative data. Data can be measured, simply called as quantitative data, right? So quantitative data already in the form of number, no question of that one. Whereas qualitative data to be considered, you can analyze the performance of 2 students, you can analyze the performance of 2 dancers, 2 singers, 2 players. In such case, statistics provides a beautiful technique called as qualitative analysis in the form of converting qualitative data into numbers. This is somewhat called as performance to be calculated and performance to be converted into ranks, and you can take analysis part. That's why the function of gives numerical measurement means any kind of data can be converted into numbers, even though if it is a quantitative, even though if it is a qualitative, right? You can see some live shows like singing competitions, comedy shows, everywhere, dance programs, they are all part of qualitative nature. But after their performance were
measured and identified in the forms of 9 marks, 10 marks, right? Best performer, second best performer, consolidated best performer. You can see that. So how they are coming to conclude their performance? By usage of statistics. So statistics helps us to convert qualitative data into quantitative data. That is the another part. సో మూడవది ఏంటంటే సంఖ్యారూప కొలమానాన్ని అందించడం. సో మనం కొలవగలిగినటువంటి సమాచారాన్ని పరిమాణాత్మక దత్తాంశం అంటామండి. ఉదాహరణకు లీటర్లు, మీటర్లు, గ్రాములు, సమయాన్ని సెకండ్లో కొలవచ్చు. కానీ కొలవలేనటువంటి విషయాలు కూడా చాలా ఉంటాయి. ఒక టీచర్ భావ వ్యక్తీకరణ మీరు కొలవలేరు. ఒక కిలోమీటర్ పాఠం చెప్పాడని చెప్పలేం. ఒక సింగర్ యొక్క కెపాసిటీ, ఒక కేజీ పాట పాడాడని చెప్పలేం. కానీ వాటిని కూడా విశ్లేషించాల్సిందే. మీరు రకరకాల లైవ్ షోస్ చూస్తున్నారు కదా, పాటల కార్యక్రమ పోటీలని, తర్వాత డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అని, అన్నిట్లో కూడా చివరికి 10 మార్కులు, 9 మార్కులు, 8 మార్కులు ఉత్తమ పర్ఫార్మర్ అని చెప్తున్నారు చూడండి. అక్కడ ఏం జరిగిందండి? వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క గణాంక ప్రక్రియను ఉపయోగించారు, దత్తాంశాన్ని సేకరించారు. ఇలా కొలవడానికి వీలైనటువంటి దత్తాంశాన్ని మనం గుణాత్మక దత్తాంశం అంటాం. ఒక వ్యక్తి యొక్క నైపుణ్యము, ఒక వ్యక్తి యొక్క భావ వ్యక్తీకరణ, ఇవన్నిటి కూడా మనం గుణాత్మక విషయాలుగా చెప్పొచ్చు. ఈ గుణాత్మక సమాచారాన్ని కూడా పరిమాణాత్మక సమాచారంగా మార్చడం అనేది గణాంక శాస్త్రం యొక్క మరొక ముఖ్యమైన విధిగా చెప్పవచ్చు. దీన్ని బట్టి స్టాటిస్టిక్స్ ఉపయోగించడం వల్ల ఎలాంటి సమాచారాన్ని అయినా కూడా సంఖ్యలలోకి, అంకెలలోకి మనం హాయిగా మార్చవచ్చు. ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఉదాహరణను చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్టయితే ఫెసిలిటేట్స్ కంపారిజన్. ఓకే, సో ఫెసిలిటేట్స్ కంపారిజన్ ఈస్ ది అనదర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్, రైట్? సో కంపారిజన్ is nothing but tracing the quantum of a value with each. Tracing the quantum of value with each can be called as comparison. Okay, so comparison is the first step of analysis. Remember that comparison is the first step of any kind of analysis. We are starting analysis by making comparison. So statistics provides many comparative tools in its discipline, right? You can see that there is an example saying that comparison. Here you have some 2015, 2016, 2017. Ultimately these are years, right? We are going to compare a phenomena, a status or a situation over 3 years of period. So comparing 2016 with 2015, 2017 with 2016, and 2017 with 2015 also. This is done. Then the thing is displaying here some tab, some mobile, some laptop and personal computer. This is usage of electronic devices of a country. You can take that. Or usage of internet of a particular region, right? So by making comparison, you can say that which is highest, which is lowest, right? In such comparison, you are supposed to use some logical functions prevail in mathematics called as greater than, less than, greater than or equal, less than or equal, doesn't equal. So these are some mathematical functions that enables us to, like, not only comparison part, you are supposed to derive some values. How much is greater than number of, if the value is greater than, I'll compare to other, x is greater than y, right? How many times he is greater than, or it is greater than? How many times or units it is lesser than? It can be converted into percentage, or it can be converted into ratios, or it can be converted into some other like statistical tools like quartiles, deciles, and percentage. So in due course of action, you are supposed to compare the variables of given phenomena. Based on the outcome of comparison, you are supposed to go for next step called as a cause and effective relation, and you are supposed to go for testing. If you get together all these, comparison, cause and effect, and testing, can be simply called as analysis. So దత్తాంశాన్ని సరిపోల్చడానికి లేదా తారతమ్య వివేచన అంటాం దీన్నే సాంఖ్యక శాస్త్ర పరిభాషలో. చలరాశుల మధ్య గల సంబంధాన్ని పరిశీలించి వాటి మధ్య గల వ్యత్యాసాన్ని సంఖ్యా రూపంలో వ్యక్తపరచడాన్ని మనం తారతమ్య వివేచన అంటాం. ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ తీసుకున్నాము. 2015, 16, 17 3 సంవత్సరాల్లో సెల్ ఫోన్, తర్వాత మీకు ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే అంతా కూడా ట్యాబ్, సెల్ ఫోన్, తర్వాత పర్సనల్ కంప్యూటర్, తర్వాత ల్యాప్టాప్ అనే వస్తువులను మీకు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందండి. వాటి యొక్క వినియోగాన్ని పరిశీలించవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏది పెద్దది, ఏది చిన్నది అని చెప్పడమే కాకుండా ఎన్ని యూనిట్ పెద్దది, ఎన్ని యూనిట్ చిన్నది అనే ఒక కంక్లూజన్ రావడం అనేది కంపారిజన్ యొక్క అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్.
విశ్లేషణ ప్రక్రియలో మొదటి దశ కంపారిజన్. గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు, విశ్లేషణలో 3 ప్రధాన దశలు ఉంటాయి. ముందు కంపేర్ చేయడం, తారతమ్య వివేచన చేయడం. రెండోది కంపేర్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఫలితాలను బేస్ చేసుకొని ఎందుకు పెరిగింది, ఎందుకు తగ్గింది, కారణాలు గుర్తించడం. మూడవది పరికల్పన చేయడం. భవిష్యత్తులో ఈ సంబంధం ఇలాగే ఉండబోతుందా, ఇలాగే పెరుగుతుంటుందా, ఇలాగే తగ్గే అవకాశం ఉంటుందా, ఎన్ని యూనిట్లు పెరగచ్చు, ఎన్ని యూనిట్లు తగ్గచ్చు, పెరగాలంటే ఏం చేయాలి, తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి అనే అంశాలను మనం పరికల్పన అనే పేరుతో నిర్వహించవచ్చండి. ఈ రకంగా తారతమ్య వివేచన, కార్యకారణ సంబంధ విశ్లేషణ, వివరణ, తర్వాత పరికల్పన, ఈ 3 అంశాలకు ఒక రూపాన్ని కల్పిస్తే దాన్నే మనం విశ్లేషణ అంటాం. కాబట్టి గణాంక శాస్త్రం యొక్క మరొక ముఖ్యమైన విధి ఏంటంటే దత్తాంశాన్ని కంపేర్. మరి కంపేర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి, వాటి అనువైనటువంటి అంకెల రూపంలోకి మార్చాలి, పట్టికలు ఉపయోగించాలి, పట్టికలు పట్టికీకరణ రూపంలోకి ఉపయోగించాలి, శ్రేణీకరణ, ఓకే, సరైనటువంటి కారణం ప్రాతిపదికన తార్కికంగా దత్తాంశంలోని విలువలను అమర్చాలి, అసెండింగ్ ఆర్డర్ లేదా డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఈ రకంగా ఒక ప్రత్యేకమైన క్రమాన్ని అమరుస్తూ మనం ఏం చేయొచ్చండి, ఈ వివరాలను పోల్చడానికి అనుగుణంగా తయారు చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డ్ టు ఐఎమ్ షేరింగ్ అగైన్. జస్ట్ మూవింగ్ టు ది యాక్చువల్ స్క్రీన్. సో న్యూమరికల్ మెజర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కంపేర్ చేయడం అనేది మరొక విధిగా చెప్పాం. తర్వాత హెల్ప్స్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్. మనం స్టాటిస్టిక్స్ నే సబ్జెక్ట్ దేంతో మొదలు పెట్టామండి, నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి కావాల్సిన సంఖ్యారూప సమాచారాన్ని అందించే శాస్త్రం అని చెప్పాం. సో స్టాటిస్టికల్ ప్రాసెస్ వల్ల మనకు డేటా న్యూమరికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుందండి. అలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, కేవలం నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే కాదండి, నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, నిర్ణయాలను పరీక్షించడానికి కూడా గణాంక శాస్త్రం ప్రధానంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మనం గత చర్చలో బాగా దీని మీద చర్చించడం జరిగింది, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, సో హెల్ప్స్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ అనదర్ function. So called this statistical process of our series started with information for decision making, right? So statistics provides sophisticated numerical information that can be used for your decision making purpose. Not only in decision making, you can use these statistical methods and tools and techniques towards testing your decision before they are going to implement. So this is the another. So statistics must provide numerical information that enables or aid to decision making for all. The next one, helps in policy formulation. What do you mean by policy? And this is one kind of plan or a decision. This is one kind of decision that will affects the entire organization. For example, Government of Telangana launched a scheme called as what I mean to say, sir, you can see that e-pass portal, right? So e-pass portal, a platform that provides students to apply their scholarships and fellowships. E-pass portal is meant for applying all kinds of scholarships and fellowships for school students, college level students, and higher level students also. So this is a decision being kept in force by the Government of Telangana that is applicable to all kinds of students, right? Here statistical function is to help policy formulation. What it makes, that it will provide some cause and effect relations, it will identify and it will review the existing policy. So policy may be the new decision, policy may be the revised decision, policy may be the reacted decision also, right? So while evaluating an existing scheme or a policy or a decision, you are supposed to use statistical methods. For example, abolition of liquor by governments. Abolition of liquor by governments. If you want to implement again, you need to review the impact of previously implemented decisions regard to the same concept. Based on that information, you need to revise or reformulate some policy that will make you to achieve your task. That's why statistical methods or statistics provides functionary support towards implementation of, not implementation, towards formation of policy. For example, you want to shift to from production, trading to production organization. This is also one kind of policy. You want to allow 3 months credit. This is one example of policy. Recently, all financial organizations provide moratorium towards collection of their
I mean interest or EMIs or some loan dues. This is one kind of policy. So this is a special decision, not like the regular decision. This is a special decision and permanent decision, and entire decision that applies to the entire organization. In such case, it will give some special information that makes you to identify all these issues, right? So next one, విధానాల రూపకల్పనలో మనకి ఇది ప్రధానంగా ఉపయోగపడాలండి. ఇందాక చెప్పినటువంటి విధానాలు రొటీన్ గా తీసుకునే నిర్ణయాలకు భిన్నంగా ఉంటుంది విధాన రూపకల్పన. ఈ విధానం రూపకల్పన అంటే ఇది ఒక రకమైన ప్రత్యేక నిర్ణయం. సంస్థ మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేసే నిర్ణయాన్ని మనం విధానపరమైన నిర్ణయం అనే పేరుతో పిలవచ్చండి. ఇది కొత్త నిర్ణయం కావచ్చు, ఉన్న నిర్ణయాన్ని కొద్దిగా మార్పులు చేర్పులు చేసింది కూడా కావచ్చు. ఉదాహరణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ పాస్ అనే ఒక మాధ్యమం ద్వారా అన్ని రకాల స్కాలర్షిప్స్ అందజేస్తుంది. గతంలో ఆఫ్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవాల్సి వచ్చేది, మరియు విభిన్న సంస్థలకు అప్లికేషన్ పెట్టాల్సి వచ్చేది, విభిన్న మార్గాల్లో అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అయ్యేది, స్కాలర్షిప్స్ పొందడానికి చాలా సమయం పట్టేది. ఇప్పుడంతా కూడా ఈ పాస్ మెకానిజం ద్వారా మీరు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కావచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న వాళ్ళు కావచ్చు, డిగ్రీ చదువుతున్న వాళ్ళు కావచ్చు, వృత్తి విద్యా కోర్సులు చదువుతున్న అందరికి కూడా ఈ పాస్. అట్లాగే విదేశీ ఫెలోషిప్ పొందడానికి కూడా, విదేశీ విద్యకు కావాల్సిన నిధులు పొందడానికి కూడా, ఈ విద్యా పథకానికి సంబంధించిన ఏ అవకాశాలకైనా కానీ ఒకటే కామన్ లా, తెలంగాణ ఈ పాస్, అట్లాగే తెలంగాణ ఐ పాస్, ఇండస్ట్రియల్ పాస్. సో ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఇదేంటి ఒక ప్రత్యేకమైన నిర్ణయం కాబట్టి ఇలాంటి నిర్ణయాలు గత ప్రభుత్వాలు లేదా గతంలో మన సంస్థ ఇంకా లేదా ఇతర సంస్థలు ఈ నిర్ణయాలు చేపట్టాయా, ఆ నిర్ణయాల యొక్క ఆచరణలో వాళ్ళు ఎదుర్కొన్న సాధక బాధకాలు ఏంటి, ఆ నిర్ణయాల యొక్క ఫలితం ఏ విధంగా ఉంది అనే వివరాలను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో స్టాటిస్టిక్స్ సేకరించి మనకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తుంది. దాన్ని ఉపయోగించుకొని మీరు విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. పిల్లలు రోజువారీ నిర్ణయాలకు కావాల్సిన సమాచారం స్టాటిస్టిక్స్ అందజేస్తుంది. ఇలాంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి కూడా మనకు ఈ యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ అనేది విధుల రూపంలో స్టాటిస్టిక్స్ అనేది సమాచారాన్ని అందజేయడం అనేది దాని యొక్క విధిగా చెప్పవచ్చు. అప్పటిదాకా వర్తక సంస్థగా ఉన్న మీరు ఉత్పత్తి సంస్థగా మారాలనుకుంటున్నారు, నగదు కమ్మినటువంటి మీరు అరువుకు అమ్మాలనుకుంటున్నారు. రీసెంట్ గా మనం కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల రుణాలపై మారిటోరియం విధించారు, అంటే వాయిదా, రుణ కిస్తీలు కట్టడంలో 3-4 నెలల వాయిదా ఇవ్వడం జరిగింది. వీటన్నిటి కూడా మనం విధానపరమైన నిర్ణయాలు, అంటే ఈ నిర్ణయం అందరికీ వర్తిస్తుంది, కానీ అందరికీ వర్తించాలంటే కొన్ని నియమాలు నిబంధనలు ఉంటాయి. ఆ నిబంధనల రూపకల్పనలో మనకు గణాంక సమాచారము చాలా కీలకమైనటువంటి అంశం కాబట్టి ఈ స్టాటిస్టికల్ ఫంక్షన్స్ లో దీని ఒక భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, స్టడీస్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫినామినా. జస్ట్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ రిగార్డ్ టు కంపారిజన్, like so comparison is the first step, and next one, identify the cause and effect. For example, there are two students, namely A and B. A got 70 marks, B got 90 marks. If you compare A versus A with B, definitely B could stood the topper because he got 90 marks. He got 20 marks more than A. This is the outcome of comparison. Here you are supposed to dig into deeper and deeper. What are the factors that made B to get highest marks? What are the factors that made Mr. A least marks? This is cause and effect relationship identified. This could be discussed in another way. You are supposed to identify the relationship between the interdependency of two variables. For example, you have some advertisement expenditure and its impact on sales versus advertisement expenditure, rainfall versus crop yield, like expenses versus incomes. So these are some interdependency nature phenomena. In such way, you are supposed to identify the rate of dependency or the quantum of dependency. This is called as cause and effect relationship, right? So after comparison, you are supposed to identify the causes and their impacts. Then you go for further step called as testing, right? So statistical function, you are supposed to study the cause and effect relationship of various phenomena in due course after completion of comparison. సో ఇందాకే మనము దత్తాంశాన్ని సరిపోల్చడం గురించి చర్చించాం, కంపేర్ చేయడం అని. ఒకసారి కంపేర్ చేసిన తర్వాత వారి మధ్య చలరాశుల మధ్య వ్యత్యాసాల గల కారణాలను కూడా మీరే గుర్తించి తెలియాల్సిన బాధ్యత మీ మీదనే ఉంది. కాబట్టి గణాంక విధుల్లో ఇది కూడా ముఖ్యంగా చెప్పొచ్చు. ఇద్దరు విద్యార్థులు ఉన్నారనుకోండి, ఒక విద్యార్థి పేరు ఏ, ఇంకొక విద్యార్థి పేరు బి. ఏకి 70 మార్కులు వచ్చాయి, బికి 90 మార్కులు వచ్చాయి. ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు సింపుల్ గా బి హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చాయని. ఇక్కడ మనము బి హైయెస్ట్ మార్క్స్, 20 మార్క్స్ హైయెస్ట్ అని చెప్పడంతోనే మన పని అయిపోదండి. ఎందుకు ఏ కారణాల వల్ల బికి అత్యధిక మార్కులు వచ్చాయి,
ఏ కారణాల వల్ల ఏకు మామూలు మార్క్ ఐ మీన్ బితో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి. ఈ కారణాల యొక్క ఫలితము ప్రభావాన్ని సంఖ్యల రూపంలో చెప్పాలి. 80%, 90% లేదా ఇట్లా 1:2 లాంటి సంఖ్యలు ఉపయోగించుకుంటూ ఈ కారణాలు విశ్లేషించాలి. అట్లాగే దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా పరస్పర ఆధారిత అంశాల మధ్య గల సంబంధాన్ని కూడా కొలవచ్చు. మనకు గణాంక శాస్త్రంలో సహసంబంధ విశ్లేషణ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుందండి, ఒక టూల్ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి ఏం చేయొచ్చండి, ఈ చలరాశుల మధ్య సంబంధాన్ని సంఖ్యా రూపంలో కొలవచ్చు. ఉదాహరణకు అమ్మకాలకు ప్రకటనల వ్యయానికి మధ్య సంబంధం, వర్షపాతము ఆహార ఉత్పత్తుల దిగుబడి పంటల దిగుబడికి మధ్య గల సంబంధం, ఎగుమతులు దిగుమతులకు మధ్య సంబంధం, ఎగుమతులు మరియు వర్తక శేషము మొదలగు అంశాల మధ్య సంబంధం, డిమాండ్ సప్లైల మధ్య సంబంధం. ఇలాంటి పరస్పర ఆధారితగా చలరాశుల మధ్య గల సంబంధాన్ని కొలిచి సంఖ్యా రూపంలో చెప్పడం అనేది రెండవ దశ. మొదటి దశ తారతమ్య వివేచన, కంపేర్ చేయడము. రెండవ దశ కార్యాకారణ సంబంధ గుర్తింపు అంటాం దీన్నే. కార్యము, జరిగిన విషయం ఏంటి, కారణం ఏంటి, ఏ అంశాల వల్ల ఈ యొక్క సంఘటన జరిగింది, ఘటనలు జరిగాయి అనేది చెప్పడము. ఇవి రెండు కూడా విశ్లేషణలో భాగము. మూడవది పరికల్పన. ఏది, కంపేర్ చేసిన తర్వాత కార్యాకరణ సంబంధాన్ని గుర్తించిన తర్వాత దాని పరికల్పన, వివిధ కారణాలు కోణాల్లో మీరే సమస్యకు పరిష్కారాన్ని కనుగొనే ప్రక్రియను మనం పరికల్పన అనే పేరుతో పిలుస్తాం. దాన్ని మనం ఇందులోనే చర్చిస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, మెజర్స్ అన్సర్టెనిటీ. వాట్ యు మీన్ బై certainty and uncertainty? Better know. Events that definitely happens, certain events that never happens, called as impossible events. Events that may happen or may not be happen can be called as uncertain events. Statistics provides some super tools regard to identify the uncertainty point of future time in the form of probability. We have some tools called as probability theorems, probability distribution mechanism, estimation theorems, fitness theorems. All are parts that makes us to cope the uncertainty part of future. Based on that output, you can take or formulate policies or take decisions to face the uncertainty in future, right? So measurement of uncertainty in the form of numbers is another function of statistics. భవిష్యత్తులోని అనిశ్చితిని మనము కొలవడం. ఏం జరుగుతుందో ఊహించలేము, కానీ వాటిని మనము స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ కనుక ఉపయోగించినట్టయితే నిర్ధారించవచ్చు. ఒకసారి భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో ఒక నిర్ధారణకు వచ్చినట్టయితే దాని ఆధారంగా ఆ అనిశ్చితిని మీరు నిశ్చితిగా మార్చుకోవచ్చు, సరైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు, విధానపరమైనటువంటి ప్రక్రియ చేపట్టి భవిష్యత్తు అనిశ్చితి ప్రతికూల ప్రభావాల నుండి మీరు బయటపడవచ్చు. దీని కొరకు మనకు సంభావ్యత సిద్ధాంతాలు, సంభావ్యత విభాజనాలు మొదలగు అంశాలు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయండి గణాంక శాస్త్రంలో. వాటిని ఉపయోగించినట్టయితే ఈ అనిశ్చితిని మీరు అంచనా వేయవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇన్సూరెన్స్ వ్యాపారస్తులు, వ్యాపార సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా ఈ అన్సర్టెనిటీ మీద ఆధారంగానే వ్యాపారం చేస్తుంటాయి. ఐ మీన్ వారి యొక్క కార్యకలాపాలను రూపొందిస్తాయని అర్థం. నెక్స్ట్ వన్, హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రిడిక్షన్ అండ్ ఎస్టిమేషన్. లైక్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ statistics is the science of defining future. Statistics is the science of defining future, right? So how can you define your future? By making some steps. I mean, usage of statistical methods in prediction and estimation. Forecasting of future is an important and inevitable task for an individual, for a business organization, or any kind of phenomena. Statistics enables us, aids us to predict and estimate and to forecast the future. Here two words, prediction and estimation. Prediction means estimation of unknown factors with the help of unknown factors. So unknown situation to unknown situation, moving unknown situation to unknown situation is called as prediction, whereas moving known situation to unknown situation is called as estimation. We have no information, no data of present or past. You can definitely forecast future in the form of prediction. There are some specialized tools available in statistics. We have present information as well as past information. Definitely you will go for the future forecasting in the form of estimation. Both prediction and estimation are some two integral part of future forecasting with the help of some statistical functions and mechanisms like probability distribution, tests for fitness, tests for goodness, like so on tests, so that
based on usage, by using these tests, you can definitely predict or estimate, and you can define your future. So enabling us, enable of future define in the form of prediction and estimation is the latest and modern function of statistics. Earlier days there was no need of that one, but nowadays it is very important and critical task, right? సో ఇక్కడ అంచనా వేయుట మరియు ఊహించుటకు తోడ్పడుట. సో మీరు చూసినట్టయితే గణాంక శాస్త్రం యొక్క నిర్వచనం ఇప్పుడు కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ ది సైన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ డిఫైన్. భవిష్యత్తు నిర్వచన శాస్త్రంగా మనం ఇప్పుడు గణాంక శాస్త్రాన్ని అభివర్ణిస్తామండి. భవిష్యత్తును నిర్వచించవచ్చు, నిర్దిష్టంగా నిర్వచించవచ్చు, దానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి, రైట్? సో భవిష్యత్తును మనం అంచనా వేయుట అనేది అందరికి కూడా, ఒక సాధారణ వ్యక్తి, ఒక విద్యార్థికి, ఒక వ్యాపార సంస్థకు, ఒక ప్రజా పరిపాలన వ్యవస్థకు కూడా, అన్ని రకాల వ్యక్తులకు, సంస్థలకు, స్థితిగతులకు తప్పనిసరి, అత్యావశ్యకము. అందుకొరకే స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చేస్తుందండి, భవిష్యత్తును ఊహించడానికి దోహదపడుతుంది. భవిష్యత్తును ఊహించడం అనేది ఒక నిర్దిష్ట విధిగా మారింది. భవిష్యత్తును అంచనా వేయడం కూడా ఒక విధిగా మారింది. సో ఇక్కడ ఊహించడము అంటే అర్థం ఏంటంటే తెలియని విషయాలను, తెలియని స్థితి నుండి తెలియని స్థితిలోకి వెళ్ళడాన్ని మనం ఊహించుట. గత సమాచారం లేదు, వర్ధమాన సమాచారం లేదు, కానీ భవిష్యత్తు విషయాలు మీరు కావాలనుకుంటున్నారు, దీన్ని మనం ఊహించుట అంటాం. గత విషయాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర, వివరాలు ఉన్నాయి, గత దత్తాంశము, ప్రస్తుత దత్తాంశం, వివరాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి. వీటి ఆధారంగా భవిష్యత్తును మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు, దీన్ని మనం అంచనా వేయటం అంటాం. ఈ రకంగా అంచనా వేయడానికి, ఊహించడానికి గణాంక శాస్త్రంలో చాలా టెక్నిక్స్, మెథడ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయండి. సంభావ్యత సిద్ధాంతాలు, సంభావ్యత విభాజనాలు, తర్వాత గుడ్నెస్ పరీక్షలు, గుడ్నెస్ టెస్ట్ పరీక్షలు, తర్వాత ఫిట్నెస్ టెస్ట్ పరీక్షలు, నార్మల్ ప్రాబబిలిటీ కర్వ్, ఇలా అనేక సాధనాలు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని ఉపయోగించుకొని మనం భవిష్యత్తును హాయిగా నిర్వచించవచ్చు. దాని ఆధారంగా మన యొక్క వ్యాపారపరమైనటువంటి, విధానపరమైన నిర్ణయాలు మార్చుకొని భవిష్యత్తులో వచ్చే నష్టాలు తగ్గించుకోవచ్చు, భవిష్యత్తులో వచ్చే అవకాశాలు మీరు రాబట్టుకోవచ్చు, ఉపయోగించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, helps in hypothesis testing, right? So this is the final phase of analysis. First phase is comparison, second phase is cause and effect relationship identification, and the last one is hypothesis testing. Hypothesis is a statement of tentative solution for a existing problem or phenomena. For example, we have suffering with COVID-19 nowadays. Many reasons make this virus to spread among the world very rapidly. So usage of masks, non-usage of mask, maintenance of social distance, non-maintenance of social distance, education level, literacy level, all are some parameters that can you make. So here your task is what factors made to spread of rapid spread and became pandemic this virus or this COVID-19. You are saying that yourself, because of not maintaining of social distance, this coronavirus was spread among the world. So you are making a question and you are making an answer. Based on this torchlight, you are moving that. So you need to prove your statement that social distance is the important parameter that makes spreading or controlling of this COVID-19 virus. You are supposed to write this statement like this is called as hypothesis. So this is a statement. You are supposed to prove this. If your statement is proved by your statistical, like data collection, the statistical process like data collection, classification, analysis, and presentation methods, process. If it is proved, then your hypothesis is accepted. That is the actual reason, and you are supposed to take remedies for that factor. If it was not proved, then your hypothesis or the tentative statement of problem and solution will be rejected. Then you are supposed to give another statement and start digging and digging, right? This is an important tool being used in research process. So statistical functionary mechanism shall support and shall provide this hypothesis testing. For example, we have discussed two students, student A and student B. Student A got 70 marks, student B got 90 marks as per comparison. Since student B belongs to urban area, because of availability of many resources, he could have got 90 marks. So here you are saying that because of the student's demography,
like urban student, he got highest marks. Now we are testing. That is, if both A and B will continue to go for further studies, same difference will be happened or not? This is one kind of hypothesis. Another statement, if A go for example, both are BCom students. If A want to go for MCom after BCom, B want to pursue MBA after BCom, still this relationship will continue or not? This is another statement. So by making a tentative problem statement and its a solution, you are supposed to start the statistical process, and you need to prove your statement. If it is proved, then that could be the reason, and then that reason to be eliminated for remedy. That's why, so this is the important function nowadays regard to hypothesis testing, particularly used in research and development process, right? So students, these are some specific and distinguished statistical functions that are supposed to convey in due statistical process. So చివరి విధి అండి, పరికల్పనలను పరీక్షించుట. మనము కంపేర్ చేయడము ఇందాక చెప్పుకున్నాము. తారతమ్య వివేచన చేయడం అనేది మొదటి దశ, కార్యకారణాలు గుర్తించడం అనేది రెండవ దశ, తర్వాత పరికల్పన చేయడం అనేది మూడవ దశ. ఈ మూడింటినే మనం సింపుల్ గా అనాలిసిస్ లేదా విశ్లేషణ అనే పేరుతో పిలుస్తుంటాం. సో ఇక్కడ పరికల్పన అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఒక సమస్యకు ఒక కారణాన్ని మీరు భావించి అదే కారణమా అవునా కాదా అని పరీక్షించి పరిశీలించి ఒక నిర్ధారణకు రావడాన్ని మనము పరికల్పన పరీక్ష లేదా పరికల్పన నిర్ధారణ అనే పేరుతో పిలుస్తాం. ఇప్పుడు మనం COVID-19 ప్రపంచంలో ఉన్న బాధాకరమైన ప్రపంచంలో ఉన్నాం. ఏ కారణాల వల్ల ఇది వ్యాప్తి చెందింది అనేది మనకి ఇప్పుడు కూడా స్పష్టంగా తెలియనటువంటి పరిస్థితి. ఒక్కొక్కరు ఒక కారణాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకొని, ఒక కారణాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకొని విశ్లేషించి ఈ కారణం వల్ల ఇలా పెరిగిందని చెప్పగలుగుతున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, సామాజిక దూరం పాటించడం వల్ల కోవిడ్ వ్యాప్తిని అరికట్టవచ్చు అనేది మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ స్టేట్మెంట్ మీరు నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మీకు. కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ను బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ దీనికి సంబంధించిన దత్తాంశాన్ని సేకరించి, వర్గీకరించి, తర్వాత సూక్ష్మీకరించి, గణాంక పద్ధతులు ఉపయోగించి విశ్లేషించి మీరు ప్రకటించినటువంటి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ ను నిరూపించాలి. ఒకవేళ స్టేట్మెంట్ నిరూపించబడింది అనుకోండి, దాని ఆధారంగా మీ యొక్క భవిష్యత్ నిర్ణయాలు, తర్వాత భవిష్యత్ కార్యాచరణ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందాక ఏ మరియు బి మధ్య కంపేర్ చేసినాం. ఏకి 70 మార్కులు వచ్చాయి, బికి 90 మార్కులు వచ్చాయి. కార్యకారణాలు విశ్లేషించినప్పుడు బి పట్టణాల్లో చదువుతున్నాడు కాబట్టి అనేక సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి 20 మార్కులు పెరిగినాయి అని ఒక నిర్ధారణకు వచ్చారు అనుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు పరికల్పన చేస్తున్నారు. కల్పన అంటే ఊహించుట, పరికల్పన అంటే ఊహించడంలో కండిషనల్. సో హైపోథెసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ ప్రిడిక్షన్ ఇన్ ఏ కండిషనల్ ఎన్వైరన్మెంట్. యు ఆర్ మేకింగ్ కండిషన్స్ టు యువర్ ఎస్టిమేషన్. లైక్ అట్లాగే ఈ యొక్క కల్పనకు పరికల్పనకు తేడా ఏంటంటే, మనం భవిష్యత్తును ఊహించడం ఒక కల్పన అయితే, ఆ ఊహించే క్రమంలో మళ్ళీ మీరే షరతులు పెట్టుకుంటే దాన్ని పరికల్పన అంటాం. ఉదాహరణకు బీకామ్ చదువుతున్నారు, ఇద్దరు ఎంకామ్ చదివితే భవిష్యత్తులో ఏ కంటే బికి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయా? ఇద్దరు ఎంకామ్ చదవడం అనేది ఒక షరతు. లేదండి, ఏ అనే వ్యక్తి ఎంకామ్ చదువుతున్నాడు, బి అనే వ్యక్తి ఎంబీఏ చదువుతున్నాడు, కాబట్టి అప్పుడు కూడా ఇద్దరిలో మార్కుల మధ్య వ్యత్యాసం ఇదే విధంగా ఉంటుందా? రేపు పొద్దున ఒకే మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు వీరి మధ్య సంబంధం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? వీళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ లో వేరు వేరు మార్గాల్లో పోయినప్పుడు ఈ రకంగా ఒకే మార్గంలో వెళ్ళడం అనేది ఒక షరతు, వేరు వేరు మార్గాల్లో వెళ్ళడం అనేది ఒక షరతు. సామాజిక దూరం పాటించడం అనేది ఇందాక చెప్పాము, 3 అడుగులు పాటిస్తే బాగుంటుందని, కొందరు 6 అడుగుల దూరం పాటిస్తే కొందరు. కాబట్టి 3 అడుగుల దూరం అనేది ఒక షరతు, 6 అడుగుల దూరం అనేది ఒక షరతు. ఈ రకంగా మీరు భవిష్యత్తును ఊహించడం అనేది కల్పన అయితే, ఆ ఊహించే క్రమంలో మీకు మీరే కొన్ని నిర్దిష్టమైనటువంటి నియమాలు, షరతులు, నిబంధనలు కనుక పెట్టుకొని ఊహిస్తే దాన్ని మనం పరికల్పన అంటున్నాం. పిల్లలు, శాస్త్ర సాంకేతిక పరిశోధనలో ముఖ్యంగా రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ లో మీరు ఎంఫిల్, పిహెచ్డి, తర్వాత రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ లో ప్రధానంగా ఈ యొక్క హైపోథెసిస్ టెస్టింగ్ అనేది మనము చూస్తూ ఉంటున్నాము. ఒక డ్రగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే క్రమంలో, ఒక వంగడాన్ని రూపొందించిన తర్వాత దాన్ని విత్తే క్రమంలో, ఒక విత్తనం విషయంలో, ఒక మందు విషయంలో, మందు పనితీరు విషయంలో, ఈ ఇందాక మనం చర్చించినటువంటి విషయాల్లో, అట్లాగే వినియోగదారుల అభిరుచుల విషయంలో, అట్లాగే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ప్రవర్తన మొదలగు అనేక సందర్భాల్లో కూడా మనకు ఈ యొక్క హైపోథెసిస్ టెస్టింగ్ అనేది తప్పనిసరి. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇవి గణాంక శాస్త్రం యొక్క నిర్దిష్టమైనటువంటి కార్యకలాపాలు లేదా విధులు. నిశ్చిత రూపంలో దత్తాంశాన్ని సేకరించాలి, సులభ రీతిలో ప్రదర్శించాలి, భారీ పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి అంకెలు సంఖ్యలను సూక్ష్మీకరించి విశ్లేషణకు అనుగుణంగా మార్చాలి. తర్వాత గుణాత్మక సమాచారాన్ని కూడా పరిమాణాత్మక సమాచారంలోకి మార్చాలి.
తర్వాత తారతమ్య వివేచన సరిపోల్చడానికి దోహదపడాలి, నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడాలి, విధానాలు సమీక్షించడానికి, విధానాలను రూపొందించడానికి దోహదపడాలి, తర్వాత కార్యాకరణ సంబంధాన్ని విశ్లేషించడానికి సహాయపడాలి, అనిశ్చితిని మనము కొలవడానికి ఉపయోగపడాలి, అట్లాగే భవిష్యత్తును అంచనా వేయడానికి, ఊహించడానికి ఉపయోగపడాలి, తర్వాత పరికల్పన రూపకల్పన పరీక్షించి వాటి యొక్క నిరూపణకు కూడా ఇవి ఉపయోగపడాలి. ఇలాంటి నిర్దిష్ట నిధులు కలిగినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ని మనము తర్వాతి క్లాసుల్లో అంశాల వారీగా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. రైట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ ఓవర్ దిస్ డియర్ స్టూడెంట్స్.